سے ملک بھر کی طرح کوٹدو میں بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے کمر کس لی۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے مہم کا آغاز کر دیا۔ پی ٹی آئی کے پی 278 کے امیدوار سے شہباز غوث بخاری کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ تحریک انصاف کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ شہباز غوث بخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے اور ہم چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیاست میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے گزشتہ دور حکومت میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے ہیں اور آئندہ اگر عوام نے منتخب کیا تو صحت اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل بھی حل کریں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی کھوئے کی تیاری ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا کوٹ مومن کے موسا بچہ کلاں میں ڈیری پروڈکشن یونٹ پر چھاپا۔ 100 کلو مضر صحت کھویا، 30 کلو کیمیکل تلف کر دیا گیا۔ یونٹ مالکان کے خلاف تھانہ میلے میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ملاوٹ کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل ہے، انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گی۔ کوٹ مومن میں خون ریزی کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ چند روز قبل ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو قتل کرنے والے ملزم نے ایک اور شہری کو قتل کر دیا۔ قتل کے واردات نواحی علاقے مٹیلا میں پیش آئی۔ اللہ یار حرل اپنے ڈیرا سے باہر نکل رہا تھا کہ ملزم احمد شیر نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کی اطلاع دینے پر انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پتوکی میں ٹریفک کا خوفناک حادثہ۔ ملتان روڈ ملاوالا بائی پاس کے تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 خواتین موقع پر جاں بحق۔ موٹر سائیکل سوار فیملی پتوکی سے مور کھنڈا جا رہی تھی۔ مرنے والی خواتین میں 60 سالہ سیدہ بی بی اور 58 سالہ رشیدہ بی بی شامل ہیں۔ 19 سالہ مظہر کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوٹ رادھا کشن نماہی گاؤں میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ۔ 5 سالہ بچہ گولی لگنے سے شدید زخمی۔ ملزم خلیل شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ 5 سالہ نعمان زد میں آ گیا۔ بچے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ اور سیالکوٹ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات۔ ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری سے 20 لاکھ روپے چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ اسامہ گلشن اقبال پارک قریب پہنچا تو موٹر سائیکل سواروں نے زبردستی روک لیا۔ 20 لاکھ سے زائد نقدی چھین لی گئی۔ تھانہ نکا پورہ نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ ٹانگ کا رہنے والا ٹریفک وارڈن لودھی بلوچ بھی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے اور نوجوانوں کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے آدم خان کنڈی۔ ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، دنیا میں آج بھی انسانیت باقی ہے۔ ٹریفک وارڈن لودھی بلوچ ٹانگ کا رہنے والا نوجوان انسانیت کی خدمت کو عبادت کا درجہ سمجھتا ہے۔ غریب ماں باپ کی بچی جو پیٹ کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہے، لودھی بلوچ نے ادھر ادھر سے 50,000 روپے جمع کر کے بچی کے والد کو علاج کی خاطر دیے۔ اسلام میں ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی، کوہ نور نیوز، ٹانگ۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے احسن اقدامات کا تسلسل پیٹرولنگ پولیس کی کامیابی کی طرف سفر رواں دواں ہے۔ میکلوڈ گنج میں پیٹرولنگ پوسٹ باریکا پر پولیس رپورٹنگ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے عوامی سہولت اور خدمت کے احسن اقدام کو بے حد سراہا گیا۔ انچارج پوسٹ ناظم حسین، سب انسپکٹر صداقت علی، اے ایس آئی ہیڈ محرر آصف فاروق، آئی ٹی انچارج عالم علی نے پولیس رپورٹنگ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز عوام ریلیف دینے کے بجائے تکلیف بن چکے ہیں۔ لاہور گڑھی چاہو یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب ہو چکا، اشیاء غیر معیاری، شہریوں کے شکوے، آٹے کی عدم دستیابی پر یوٹیلیٹی سٹور مینیجر نے موقف دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کی وافر فراہمی اور اشیاء فروشی کا معیار بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز رانا عرفان حیدر سے۔ جی رانا، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی، ہم اس وقت گڑھی چاؤ میں ایک یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہے۔ یہاں شہریوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے سبسڈائزڈ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن اس یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں جو ہے آٹے کی عدم دستیابی کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، کافی مشکلات ہے۔ جب بھی ان کے پاس آئیں آٹا تو ملتا ہی نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں بھی غیر معیاری ہیں، اور یہ جو گھی وغیرہ لیا یہ بھی عام روٹین سے ہی مل رہا ہے ہمیں، تو آٹا تو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا جب مرضی ہم چکر لگائیں۔ تو آپ نے ابھی یہاں سے کیا خریدا ہے؟ میں نے گھی خریدا اور چینی لی ہے ساتھ، تو میرے پاس تو کارڈ نہیں ہے، جو کارڈ ہے ان کو ہی سہولت ہے، جو عام روٹین کے جو عام کسٹمر ہیں ان کو تو بالکل سہولت نہیں ہے یہاں پہ۔ کارڈ کون سا کارڈ ہے؟ جی، کون سا کارڈ ہے جس پر ان کو جو گورنمنٹ نے کو دیا ہوا ہے کہ سہولت کارڈ کو ایسے جیسے سستی چیزیں دیتے ہیں، ہم نے وہ کو اپلائی نہیں کیا، نہ ہمیں ملا ہے نہ ہم لیتے ہیں۔ عام روٹین سے چیزیں مل رہی ہیں ہمیں، تو کیا مطالبہ کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سستی چیزیں ملنی چاہیے۔ گورنمنٹ کا یوٹیلیٹی سٹور ہے، کم سے کم ان کو خیال کرنا چاہیے کہ آٹا یہ وہ چیزیں تو پرووائڈ کرنی چاہیے نا لوگوں کو۔ گھی، آٹا، دالیں وغیرہ، دالیں ہیں تو وہ بھی غیر معیاری ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ شہری موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر فراہم کی جانے والی اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ غیر معیاری ہیں، اور اس کے ساتھ جو آٹے کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ آٹا دستیاب یہاں پر نہیں ہوتا۔ ہم نے برانچ مینیجر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں صرف ڈیلی 100 توڑا آٹے کا آتا ہے جو شہریوں کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ شہر میں موجود ایک بڑا یوٹیلیٹی سٹور ہے جہاں پر 100 آٹا جو ہے وہ یہی سمجھے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یہاں کے شہریوں کے لیے، اور یہ حکومت پاکستان سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کی وافر دستیابی کے ساتھ اشیاء کے معیار کو بھی بہتر بنایا جائے۔ ناصر، خبر شامل کریں گے خانقاہ ڈوگرہ سے، جہاں دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحصیل انتظامیہ سے روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی، جس سے اسموک کے پھیلنے کے خطرات مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے اسموک کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے اور دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگانے والے واقعات کی فوری روک تھام کے لیے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنمنٹ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن بنو کے انتخابات مکمل، حاجی سید نواز خان پینل نے میدان مار لیا۔ آئندہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو چکے۔ ووٹنگ کا عمل مرکزی نائب صدر ملک ریاض خان، صوبائی صدر ملک سراج الحق، نائب صدر نیاز اللہ برکی کی نگرانی میں خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ بنو سے تعلق رکھنے والے 134 ٹھیکیداروں میں سے 128 ٹھیکیداروں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔
नासिन वही दूसरी जानिब थैलेसीमिया एक मूसी मर्ज है। मुब्तला बच्चों को हफ्ते में एक बार खून की अशद जरूरत होती है। इस मर्ज में बच्चे और उनके वालिदैन किस कर्ब से गुजर रहे होते हैं ये वही जानते हैं। हरिपुर में SMT इदारा ऐसे मर्ज में मुब्तला बच्चों को अपनी हर मुमकिन मदद देने के लिए कोशा है। इस हवाले से DSP शहजादी नौशाद किलानी ने SMT वेलफेयर सोसाइटी का भरपूर दौरा किया। मेयर म्यूनसिपल बाग में गुज़िश्ता 30 सालों में ये इल्मिया रहा है कि यहाँ के नाम नहाद जमहूरी सिस्टम की हिफाजत पर मामूर बाढ़ ही फसल को खाए जा रही है। मेयर बाग मेजर रिटायर्ड अब्दुल कयूम बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इदारों में तैनात अफसरान की मिली भगत और सरपरस्ती में कब्जा माफिया और लैंड माफिया परवान चढ़ रहा है। लैंड माफिया बहुत ताकतवर हो चुका है। सरकारी सरपरस्ती में माफिया काम करता है। इंतजामिया की मौजूदगी और मिली भगत से माफिया को सरकारी जमीनों की बंदरबांट किसी सूरत नहीं होने दूंगा। बाग की सिविल सोसाइटी और मीडिया इस जंग में मेरे साथ ताउन करें। खबर शामिल करें गाजी से, जहां जायद किराया वसूली करने वालों के खिलाफ इनेक्शन हो चुके हैं। फिजा मोहसिन का गाजी अट्टे और बैराज चेक पोस्ट पर छापा है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फिजा मोहसिन का कहना था कि इजाफी किराया वसूल करने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद अली मशवानी रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने तहसील गाजी में मुख्तलिफ अड्डों और बैराज चेक पोस्ट का अचानक दौरा किया। अवामी शिकायत का अजाला करते हुए ज्यादा किराए वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान को आवाम से इजाफी किराए वसूल न करने की हिदायत की। मुख्तलिफ अड्डों पर मुसाफरों से ज्यादा किराए वसूल करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने कहा है कि सरकारी किरायों से ज्यादा किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर। पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स का एजाज नून लीग के नाम है। अवाम पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद पर वोट का फैसला करे तो इंतखाब सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही होगा। लीगी रहनुमा मलिक फैसल सैफ खोकर का खिताब। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं राना इरफान हैदर से। जी, हम इस वक्त PP 168 UC 105 में मौजूद है। मलिक फैसल सैफ खोखर उम्मीदवार MPA यहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से हाजिर हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए क्या पैगाम देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि हमने अपनी सियासी मुहिम का आगाज़ किया है और अल्लाह के बरकत नाम से हमने आगाज़ तालीमी मंशूर से किया है। और हमारी इस बार प्रायोरिटी भी जो हमारी जमात की भी है और हमारी लोकल लेवल पे भी यही है कि हम इस बार तालीम को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मेरी अपनी वोटर से ये गुजारिश है कि 3 महीने बाद जो इलेक्शन आ रहा है, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पुरानी परफॉर्मेंस को देखते हुए वोट दें हमें। और मेरे अब तो जितनी भी जमातें इलेक्शन के लिए वोट मांग रही हैं, सारों को सब ने आजमा लिया है। अब ऐसी कोई जमात नहीं है जो पहली बार आई हो। तकरीबन जो जमातें इस टाइम इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही हैं, सारे सबको आजमाया हुआ है। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर पूरी जमात को देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट, जिस जमात ने पाकिस्तान के 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए, उस जमात को वोट दे दें। ओपनली मैं कहता हूँ, अगर वो नून लीग ही नहीं किया है तो नून लीग को वोट दें। ओपनली कहता हूँ, अगर किसी और जमात ने 10 बड़े प्रोजेक्ट्स में से जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए ना, उसको दें। देखें जी, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो एक आम काउंसलर, एक आम MP भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े तरीन मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी ने भी नहीं किया। और मेरे ख्याल में अगर मियाँ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट पाकिस्तान से निकाल दें तो स्वाय ढांचे के और पाकिस्तान पास कुछ भी नहीं रह जाता, बल्कि आपके पास तो एटमी कुव्वत भी नहीं रह जाती अगर मियाँ नवाज शरीफ को निकालें। तो इसलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने में बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन के, बल्कि अल्लाह के फजल करम से वो बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपना मंशूर भी तैयार कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन के बाद किस तरह हमने पाकिस्तान को डिलीवर करना है। जी बहुत शुक्रिया। जी, उम्मीदवार MPA मलिक फैसल साहब खोखर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जिस जमात ने पाकिस्तान को 10 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, आवाम को चाहिए कि उसी जमात को वोट दे। और इसके साथ उनका कहना था कि डायरेक्टर एम्सन्स ग्रुप वसीफुर रहमान का सवात में मस्कन का दौरा किया। सेरे कफालत यतीम बच्चियों के साथ माली ताउन किया। DP सवात और शह ब्रिगेड के आर्मी अफसरान भी इस मौका पर
मौजूद थे। पाक आर्मी की तरफ से मस्कन में ज़ेर कफालत बच्चियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, गर्म जैकेट, शूज और जुराबें तकसीम की गई। DPO स्वात का कहना था कि यतीम बच्चे हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। उनके साथ शफकत से पेश आना और उनकी कफालत करने वालों की हौसला अफजाई करने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। खानेवाल में निजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन की आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक कैमन नज़ीर और CEO हेल्थ खानेवाल डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। नर्सिंग और पैरा मेडिकल एजुकेशन अदारों का माशरे में बुनियादी किरदार है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक MN इफ्तिखार नज़ीर का कहना था कि खानेवाल में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज को देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी का कहना था कि नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज में तलबा व तालबात के लिए जदीद किस्म के आलात से आरास्ता लैब का कयाम अमल में लाया गया, जिससे तालीमी मयार को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजी नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा कहना है कि जो बच्चियां पैरा मेडिकल और नर्सिंग की तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज शहरों में नहीं जा सकती, हमने उन्हें खानेवाल में ही मयार तालीम से आरास्ता। नासिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी खोए की तैयारी को नाकाम बना दिया है। फूड सेफ्टी टीम का कोट मोमिन के मौसा बच्चा कलाम में डेयरी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा है। 100 किलो मुस्तर सेहत खोया, 30 किलो केमिकल तल्फ कर दिया गया। यूनिट मालिकान के खिलाफ थाना मेले में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल है। साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सईद मुर्तज़ा महमूद का तरंडा गोरगेज का दौरा, सरदार नुमान खान गोरगेज और उनके साथियों से मुलाकात की गई। इलाकाई सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा और आने वाले दिनों में आम इंतखाबात के मुतालिक अपने साथियों को ब्रीफ भी किया। मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी हक इस्तेमाल करके आवामी खदमत की है। हम भी वसीब को खिदमत के जज्बे से हल्का NA 169 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अवामी ताकत से जीतेंगे। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि मजलूम फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा, बैतुल मुकद्दस जरूर आजाद होकर रहेगा। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद अली मेहरानी की ये रिपोर्ट। डेराजी खान दीनी मदारस के असाजा और तलबा का फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहारी यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, फलस्तीन लहू लहू, फलस्तीनी माएँ बहनें और बच्चे बेहिस मुसलमानों के इंतजार में। इसराइली जालिम फौज रोजाना फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, मन्नू के हिसाब से बारूद डाल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की तंजीम OISI खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त जो अहले फलस्तीन जिस इम्तिहान और आजमाइश से गुजर रहे हैं वो किसी से भी मख्फी नहीं है, हर किसी के सामने है। और जैसा ये पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और ज़िंदगी के हर तबके के अफराद इस एहतजाज में शामिल हैं और वो अपनी अपनी हुकूमतों से या कौमी मुत्तहिदा से वो सरापा एहतजाज हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इस जुल्म व बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद किया जाए और इसराइल को इस वहशी दरिंदे को नकेल डाली जाए, इसको लगाम डाली जाए। आज पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, फ़लस्तीनी के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेरा गाजी खान में जितने स्कूल कॉलेज के तलबा हैं वो भी एहतजाज सरापा हैं और इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और शाना बशाना हम खड़े हैं और उनकी मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। हमारी जान माल इज़्ज़त सब कुछ फ़लस्तीनियों के नाम से है और हमारा जो फ़लस्तीनियों के साथ रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें और उन पर होने वाले मजालिम बंद करें। कैमरामैन नासिर सोम।
اور آپ کو بتائیں کہ سرگودا پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے. مختلف علاقوں کارروائی کے دوران متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں غلام عباس، عبد الرحمان، شاہد سدھیر شامل. قبضہ سے منشیات 17 موٹر سائیکل برآمد. پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. خبر شامل کریں گے سرائے عالمگیر سے، جہاں سڑک کا عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے. شہریوں کی مشکلات میں کمی کے لیے روڈ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. امیدوار برائے MTA راجہ اسلم، چیف آفیسر TMA کیسر امین وڑائش نے سڑک کا افتتاح کیا. سڑک کی تعمیر پر 70 لاکھ سے زائد کی لاگت آئی. اس موقع پر صدر سٹی نون لیگ چودھری رشید، انجم، علی فیصل قریشی، نائب صدر راجہ عباس، وینس، ارشد صادق، راجہ مروت حسین، راجہ اورنگزیب بھی اس موقع پر موجود تھے. اور آپ کو بتائیں کہ راجن پور میں دواوا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ چھوٹے کاشتکاروں میں گندم کے بیج تقسیم کیے گئے ہیں. یوریا، DAP اور دیگر ضروری کیمیائی کھادیں بھی فراہم کی گئیں. تقریب میں ڈپٹی سیکرٹری زراعت اقبال کھوکر، سماجی کارکن محمد بلال، زوال کفل اور ڈائریکٹر زراعت مہر عابد بھی شریک ہوئے. ڈپٹی سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ پروگرام سے چھوٹے کسانوں کو گندم کاشت کرنے سمیت غذائی تحفظ بھی یقینی ہوگا. خبر شامل کریں گے پاک پتن سے، جہاں شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے اسٹریٹ لائٹس لگانے، تجاوزات ہٹانے اور ہفتہ وار صفائی مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے طارق حسین بھٹی کی اس خصوصی رپورٹ میں. پاک پتن شہر کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر محترمہ سعدیہ مہر نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے میونسپل کمیٹی کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر شہر کو تجاوزات ہٹانے، گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ لگانے اور شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ہفتہ صفائی مہم کا افتتاح کر دیا ہے، جس میں بلدیہ سمیت دیگر ضلعی افسران اور میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آج جو ہے سب جمع ہوئے ہیں اور ہم ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. شہر کو 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور میں نے ابھی اپنے تمام سٹاف کو اور آفیسران کو ہم نے بتایا ہے کہ جو سب سے بہترین کام کرے گا ہم اس کو انشاءاللہ اپریسیشن لیٹر بھی بھیجیں گے، اینڈ اف پاسبل اگر ان کا کام اس طرح کا ہوا تو آئی مائٹ تھنک اباؤٹ دا کیش پرائز. ہفتہ صفائی ہم منا رہے ہیں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق. آج ہفتہ صفائی کا پہلا دن ہے. 9 دنوں میں ہم نے 9 سیکٹر بنائے ہیں تاکہ ہر سیکٹر کی بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے صفائی کی جا سکے. اس ہفتہ صفائی میں ہم نے اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور انکروچمنٹ کی جو ہے خاتمے کے لیے بھی اسی زون میں کام کرنا ہے تاکہ جو ہر طرح سے صاف ستھرا اور کشادہ ماحول شہریوں کو دیا جا سکے. شہروں کی صفائی ستھرائی، ترقی، خوبصورتی میں میونسپل کمیٹی کی انتظامیہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، جو دن رات محنت کر کے شہریوں کے انتظامی مسائل حل کرنے اور شہر کو خوبصورت بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. کسی بھی شہر کو صاف ستھرا اور خوشادہ بنانے کے لیے میونسپل کمیٹی کا اہم کردار ہوتا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح کوٹودو میں بھی سیاسی جماعتوں نے نمائندگان کے خلاف کمر کس لی ہے. آئندہ انتخابات کے حوالے سے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. PTI کے PP 278 کے امیدوار سید شہباز غوث بخاری نے اپنے ڈیرے پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا. تحریک انصاف کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. شہباز غوث بخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے اور ہم چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تحریک انصاف نے گزشتہ دور حکومت میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے ہیں. ناصرین، وہی دوسری جانب تونسا شریف میں عبداللہ ایڈ کے تعاون سے مستحق اور معذور افراد میں راشن، ویل چیئرز اور سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں منیر بلوچ کی رپورٹ. تونسا شریف عبداللہ ایڈ کے تعاون سے تونسا شہر میں سینکڑوں خواتین، معذور افراد و دیگر میں راشن، ویل چیئرز اور سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں، جن میں سیلاب زدگان اور غریب طبقے کے لوگ موجود تھے. اس موقع پر حافظ طاہر کیسرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کا یہ سفر عرصہ دراز سے جاری ہے اور انشاءاللہ دوستوں کے تعاون سے یہ سفر جاری رہے گا. عوامی خدمت کے اس سفر کو کبھی سیاست میں استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ غریب لوگوں کی خدمت کو ترجیح دی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیاست ایک الگ چیز ہے. PP 284 میں ساتھ اس کے بار قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ضرور لڑوں گا. انہوں نے کہا کہ تونسا کے علاوہ اس حلقے کے دیگر قصبات اور دیہی علاقوں میں بھی غریب عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں
خواتین کو برسر روزگار بنانے کے لیے سلائی اسکول کھولا جا رہا ہے جہاں انہیں مزید ہنرمند بنایا جائے گا۔ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ حافظ طاہر کسرانی کی خدمات PP 284 تک محدود تھیں، اب یہاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہاں کے مکینوں کے لیے بھی انہوں نے فلاحی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ نہ صرف خدمت کے یہ کام دیگر قصبوں میں بھی شروع کیے جائیں بلکہ حافظ محمد طاہر کسرانی ہمارے حلقے میں بھی الیکشن میں حصہ لیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر بلوچ، کوہنور نیوز، توسا شریف۔ کوٹ رادھا کشن نواحی گاؤں میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 5 سالہ بچہ گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم خلیل شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، 5 سالہ نوجوان زد میں آ گیا، بچے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں دوسری جانب DPO خوشاب کی تھانہ نورپور تھل میں کچہری منعقد کی گئی۔ بزرگ خاتون اپنے معصور بچے کو لے کر پیش ہوئیں۔ ملکیتی رقبے پر قبضہ گھر سے بھی نکالا جا رہا ہے، خاتون کی دہائی ہے۔ DPO خوشاب نے فوری طور پر واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے خاتون کو گھر کا قبضہ دلوانے کا حکم جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ معصور بچے کے لیے ویل چیئر اور اس کا مکمل علاج کروانے کی بھی ہدایت کی۔ DPO خوشاب توقیر محمد نعیم نے کہا کہ معصور بچے کا خوشاب پولیس کی جانب سے مکمل علاج کروایا جائے گا۔ بورے والا محفل سخن بزم غفار پاشا کے زیر اہتمام اسٹل انسٹیٹیوٹ ایمازون کمیٹی کی ایمازون اکیڈمی کی زیر سرپرستی یادگار محفل سخن منعقد کی گئی ہے۔ مشاعرے کی صدارت نامور شاعر صوفی حنیف نے کی ہے۔ مشاعرے میں تمام شعراء کرام نے اپنے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ محفل محمد اکرم پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج نے بورے والا ادبی منظر نامے پر بہت عمدہ گفتگو کی اور بزم غفار پاشا کی ادبی سرگرمیوں کو بھی سراہا ہے۔ کوٹ مومن میں خون ریزی کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ چند روز قبل ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزم نے ایک اور شہری کو قتل کر دیا۔ قتل کی واردات نواحی علاقے مچیلا میں پیش آئی۔ اللہ یار حرل میں اپنے ڈیرے سے باہر نکل رہا تھا کہ ملزم احمد شیر نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سیالکوٹ تھانہ نکاپورہ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری سے 20 لاکھ روپے چھین کر فرار۔ CCTV فوٹیج کوہنور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسامہ گلشن اقبال پارک قریب پہنچا تو موٹر سائیکل سواروں نے زبردستی روک لیا، 20 لاکھ سے زائد نقدی چھین لی۔ تھانہ نکاپورہ نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین افسوسناک خبر شامل کرے پتوکی سے، جہاں ٹریفک کا خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ملتان روڈ ملاں والا بائی پاس کے تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ موٹر سائیکل سوار فیملی پتوکی سے مور کھنڈا جا رہی تھی۔ مرنے والی خواتین میں 60 سالہ سیدہ بی بی اور 58 سالہ رشیدہ بی بی شامل ہیں۔ 19 سالہ مظہر کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میاں والی کے زیر اہتمام ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیمینار کے مہمان خصوصی CEO ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف علی تھے۔ سیمینار میں مقررین نے ذیابیطس کی علامات اور بچاؤ سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی۔ خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے، جہاں منڈی پولیس کی کارروائی سے منشیات اسمگلر عثمان عرف مٹھو گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان عرف مٹھو صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ دوران تفتیش گرفتار منشیات اسمگلر عثمان نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی منشیات اسمگل کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے منشیات اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ گمبٹ رانی پور پولیس نے ظلم کی انتہا کر دی، زیر حراست شاہ مراد بروہی کو تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ لواحقین نے خواتین سمیت پولیس کے خلاف احتجاج کیا۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور IG معاملے کا نوٹس لیں اور ہمارے ساتھ انصاف کریں۔
वहीं दूसरी जानिब आईजी पंजाब के अहकामात पर डीपीओ ऑफिस झंग में यंग जर्नलिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर ने इस इजलास की सदारत की। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले 50 तलबा शरीक हुए। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल गवांस की इस रिपोर्ट में। जंग में आईजी पंजाब के अहकामात पर डीपीओ ऑफिस में यंग जर्नलिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस वर्किंग के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के शोबा से ताल्लुक रखने वाले 50 से ज्यादा तलबा व तालबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। एसपी इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर ने प्रोग्राम की सदारत की और शोबा सहाफत के स्टूडेंट्स को पंजाब पुलिस की क़यादत के विजन और इकदामात के हवाले से आगाही भी दी गई। मुआशरे की तामीर इस्लाम में मीडिया का किरदार अहमियत का हामिल है। आज जिला जंग में यंग जर्नलिस्ट जो उनको बुलाया गया, एक हफ्ते की उनका यहाँ पे प्रोग्राम है। उस हवाले से इनको मौक़ियों जो पुलिस के मराकज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, खिदमत मरकज़ और जो सिर्फ पुलिस स्टेशन है या जो पुलिस की वर्किंग है, आईजी साहब पंजाब की जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में ब्रीफ भी किया गया और बाद में इनके कल से मुख्तलिफ सेक्शन में इनकी अटैचमेंट हो जाएगी। जर्नलिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम है जिसमें ये अवेयरनेस दी गई है कि जो पब्लिक है उनका जो नेगेटिव ओपिनियन है पुलिस के खिलाफ, उसको हमने ब्रेन वॉश करना है या उनको हमने वो चीज़ें बतानी है कि जो पुलिस का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्यों है और किस वजह से। अगर इसी तरह जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स होती रही तो पुलिस और मीडिया के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक बन सकता है। कबीरवाला के नवाही गांव मौजा जैमसाबाद में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम ज़्यादा गंदम अगाव मुहिम के सिलसिले में ज़राई सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर और ज़राअत खानेवाल राना मोहम्मद आरिफ और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कबीरवाला डॉक्टर मंजूर अहमद गुल ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। नाज़रीन खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां सियाह शहीद रोड फर्नीचर मार्केट का सीवरेज सिस्टम बंद हो गया। सड़कों जोहड़ का मंजर पेश करने लगे हैं। ताजरों का म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज है। नारेबाजी की गई। सदर अंजुमन ताजरान हाफिज उमर यासीन का कहना था कि अगर इंतजामिया की जानिब से सुस्ती दिखाई गई और हमारा मसला हल न हुआ तो एहतजाज के दायरा कार को मजीद वसी करने और रोड ब्लॉक करने का हक भी रखते हैं। जौनपुर ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर THP अस्पताल में सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने शिरकत की है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद खोखर का कहना था कि भूख का ना लगना, वजन का कम या ज्यादा होना शुगर की अलामत है। अगर इस तरह के अलामत जाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू कर लें। नाज़रीन DC पाकपतन सादिया महर की आरिफ वाला आमद हुई है। दारुल फलाह और फिंच के बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। AC मलिक मोहम्मद अफजल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मदीहा गिलानी, DDO सोशल वेलफेयर चौधरी मोहम्मद अहमद, इदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने भी बच्चों में दीगर सामान तकसीम किया। रजा ज़ैदी से तफसीलात लेंगे। यतीम और लावारिस बच्चों की कफालत, तालीम और तरबियत का अदारा दारुल फलाह आरफनेज साहिवाल रोड आरिवाला में बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मलक मोहम्मद अफजल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पाकपतन मदीहा गिलानी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर पाकपतन चौधरी मोहम्मद अहमद और अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने भी बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम की। मेहमाना ने ग्रामी जब दारुल फलाह आरफनेज पहुंचे तो बच्चों ने सलामी पेश करके इस्तकबाल किया। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अदारे में बच्चों के कंप्यूटर रूम, रिहायशी कमरों, किचन, क्लासरूम का विजिट किया। अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने कहा, मैंने पर्सनली बच्चों की एक्सपर्टीज को विजिट किया है, देखा है और उनका टेस्ट लिया है। वेरी ग्लैड कि सईद साहब को यहाँ जिसको जो ओनरशिप में जिनकी ओनरशिप में नहीं चल रहा है, एक बहुत बेहतरीन काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं और मैं इस चीज पे उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। यतीम और लावारिस
آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ملک محمد امین کا پیٹرولنگ پوسٹ کنجوانی کا دورہ کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے۔ نجی اسکول میں طلباء کو آگاہی لیکچر دیا گیا۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد ملک امین کے کنجوانی پوسٹ کے دورے کے موقع پر انچارج چوکی نعیم شاہ نے استقبال کیا ہے۔ پیٹرولنگ پوسٹ جوانوں نے ملک امین کو سلامی بھی دی ہے۔ خبر شامل کریں گے جتوئی سے، جہاں ذیابیطس کے عالمی دن پر ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سیمینار اور آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر ساجد وقاص نے کی۔ ڈاکٹر ساجد وقاص کا کہنا تھا کہ سیمینار اور واک کا مقصد لوگوں میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈہر کی الخالق موبائل مارکیٹ میں ڈکیتی کی وارداتوں پر دکاندار سراپا احتجاج ہو چکے، پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک دن گزر گیا، پولیس نے ڈاکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، چھینے گئے موبائل فونز اور نقدی فوری واپس دلوائی جائے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ مٹیاری کے دادو پیر قبرستان سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد کر لی گئی۔ قبرستان کی جھاڑیوں سے نامعلوم شخص کی لاش دیکھ کر شہریوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم شخص نشے کا عادی ہے، نشے کی زیادتی کے باعث موت واقع ہوئی۔ کمشنر کوہاٹ عابد خان کا سروس ڈیلیوری سینٹر کا دورہ، تحصیلدار سعید عامر نوید اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیٹا بیس ضیاء اللہ نے استقبال کیا۔ سروس ڈیلیوری سینٹر کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ کمشنر کوہاٹ نے عوام سے مل کر ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ پولیو کے خاتمے کا مشن ہے۔ بنوں میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ گورنمنٹ کے زیر اہتمام میڈیا نمائندگان اور سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ایک روزہ آگاہی سیشن کا بھرپور انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ گورنمنٹ بنوں کی جانب سے صحافیوں اور سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ پولیو کے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی سیشن میں ڈسٹرکٹ بنوں کے تمام میڈیا ورکرز اور سوشل ایکٹیوسٹ نے شرکت کی۔ سیشن کو سینئر ڈاکٹر فضل رحیم نے پولیو کی تاریخ اور اب تک کی گئی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے میڈیا ورکر سے پولیو کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں مؤثر کردار ادا کرنے کا بھی کہا۔ ڈاکٹر فضل رحیم اور ڈاکٹر ارسلان نے سیشن میں موجود صحافیوں کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ بعد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر محمد رحمان افریدی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو مدعو کریں اور آپ لوگوں کی وساطت سے جو ہم کمیونٹی کو ایک پیغام بھیج دیں کہ بنو جو انوائرمنٹل سیمپل ہے ہمارا پولیو وائرس کے لیے پازیٹیو ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں جو ابھی تک 5 کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں سے 2 کراچی میں سے ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، اور 3 کیسز جو ہے نا ہمارے بنو میں، اور بنو میں بھی غوڑہ بکخیل سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی طرف سے جو ہے نا یہ ہدایات کی گئی تھی کہ میڈیا پرسنل کو بلائے جائے اور میڈیا کے ساتھ جو ہے نا یہ سیشن ہو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بنو کے حالات کیا ہیں، اور پولیو کے حوالے سے جو ہے نا ان کو ہم انفارم کریں اور سینسٹائز کریں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کے تھرو پوری کمیونٹیز ہیں کہ پولیو کی ٹیمیں جب بھی آپ کے ڈورز کے اوپر آتی ہیں اور پولیو ویکسینیشنز کے لیے جو ہے نا آپ کے بچوں تک وہ رسائی کرتے ہیں، تو آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں اور مدد کریں ان کی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو پولیو کے اس موذی مرض سے جو ہے نا بچائیں۔ ہر بار جو ہے نا ہماری کیمپینز میں جب تک ہم کوالٹی کیمپینز نہیں کرتے ہیں تو تب تک جو ہے نا یہ پولیو وائرس ہم بنو کے اس ڈسٹرکٹ سے جو ہے نا اس پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں جراثیم کا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کوالٹی کیمپین کریں، اور بنو میں جو ہے نا کوالٹی کیمپینز کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو انوائرمنٹل سیمپل ہے جو وائرس موجود ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کندیاں سے خبر آپ کو دیں، جہاں زرعی جناز کی دکان سے بھیک مانگنے خاتون کاؤنٹر سے 2.5 لاکھ روپے نقدی لے اڑی۔ واردات المسوم چوک میں ڈیلر محمد حیات خان سنبل کی دکان پر ہوئی ہے۔ پولیس کے ملزمہ کو تلاش کرنے کی تفصیلات جاری ہیں۔
साहिवाल पुलिस ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 13 गैंग को गिरफ्तार करके 5 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली है। बरामद होने वाला सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। साहिवाल पुलिस लाइंस में डीएसपी सदर और डीएसपी सिटी के हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साहिवाल में पुलिस सदर सर्कल और सिटी सर्कल ने गुज़िश्ता 2 माह में 5 करोड़ 49 लाख से ज़ायद की रिकवरी वसूल कर ली है। हरुणाबाद से खबर आपको दें, जहां गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफे के बाद गरीब आवाम के चूल्हे बुझ गए हैं। एलपीजी पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, अब लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अरशद अली खौरी। हुकूमत वक्त की तरफ से गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद की अवाम भी शदीद महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद नया तोहफा इसकी कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि एलपीजी पहले ही बहुत महंगी है। इन हालात में खाना बनाने के लिए खुश्क लकड़ी ही रह जाती है, मगर सर्दियां शुरू होते ही लकड़ियों की मांग में इजाफे और गैस की बुलंद कीमतों ने नजायज मुनाफाखोरों की चांदनी करवा दी है। मार्केट में जलाने वाली खुश्क लकड़ी भी इंतहाई महंगी हो गई है, जिससे आम आदमी के लिए ईंधन जरूरियात पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है, जबकि हुकूमत और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। हुकूमत की तरफ से ईंधन की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने लकड़ी की मुनाफाखोरों को नाजायज मुनाफा कमाने का मौका फराहम कर दिया है। लकड़ी बेचने वाले अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, जबकि मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सर साड़ी भी मजबूरी है, लकड़ पिछू ही महंगी है, जिमीदार को महंगी आ रही है। असी तो अपना जो मकबूल मार्जन है 10% वो रख के असी अगे दे रहे हैं आवाम नू। शहरियों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए आसानी पैदा करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोई नॉर्टन गैस के सेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। स्पोर्ट्स गाला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। सोई नॉर्टन के तमाम रीजन्स की 20 टीमें भरपूर शिरकत करेंगी। इफ्तिताही तकरीब कल पंजाब स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें एमडी सोई नॉर्टन आमिर तुफैल बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज बासित अली से। जी बासित, बताइएगा। सुई नॉर्दर्न गैस के जेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला 2023 का आगाज आज 14 नवंबर से हो रहा है, जो 17 नवंबर तक जारी रहेगा। पंजाब स्टेडियम नश्तर पार्क, कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने वाले स्पोर्ट्स गाला में पहले रोज खवातीन के मुकाबले दिन 11 बजे पंजाब स्टेडियम के इंडोर जिम्नेजियम हॉल में मुनक्किद होंगे, जबकि स्पोर्ट्स गाला 2023 की इफ्तिताही तकरीब 15 नवंबर को पंजाब स्टेडियम की ग्राउंड में दोपहर 2:30 पर मुनक्किद की जाएगी, जिसमें एमडी सुई नॉर्दर्न आमिर तुफैल मेहमान खुसूसी होंगे। 4 रोजा तक जारी रहने वाली स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स गाला में सुई नॉर्दर्न की रीजनल टीम समेत कुल 20 टीमें शिरकत करेंगी। नायब सदर स्पोर्ट्स मोहम्मद अरशद, खालिद महमूद और दीगर अफसरान भी मौजूद होंगे। सुई नॉर्दर्न स्पोर्ट्स सेल्स की फाइनेंस सेक्रेटरी वजीर मेहमान खुसूसी होंगी। एमडी अल खैर फॉर्म मोहम्मद सईद शेख के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सना ख्वाल हाज मोहम्मद अवैस रजा कादरी ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद सईद शेख एमडी अल खैर फॉर्म की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल नात का एहतमाम किया गया। महफिल नात में शिरकत करने वालों में सीनियर सहाफ़ी व तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच, सीनियर एंकर ज़िया नक्शबंदी, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, मोहम्मद साद डायरेक्टर अल खैर ग्रुप, मोहम्मद अहमद डायरेक्टर अल खैर ग्रुप, सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर, मोहम्मद आसिफ अनवर शेख, सीईओ चलतन प्योर नजम मजारी, सीईओ एमजी ग्रुप सुहेल अहमद शेख, सीईओ एक्सल मेटल्स और सियासी व समाजी शख्सियात शामिल थीं। महफिल नात में अलहाज मोहम्मद अवैस रजा कादरी ने खसूसी शिरकत की और हदिया नात पेश की। एमडी अल खैर ग्रुप मोहम्मद सईद शेख, सीनियर सहाफ़ी व तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच और शाहिद कादर का कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी की गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और उससे बड़ा शुक्र ये कि अल्लाह ताला ने हजूर पाक हमें उम्मती बनाया। ये बर्रे सगीर जहाँ हम रह रहे हैं, ये बुज़ुर्गों की बस्ती है,
यहाँ सब इन बुज़ुर्गों की वजह से ही इस्लाम फैला, और उस इस्लाम में फैलाने में ये इसका रिवाइवल जो हुआ, ये नातें, ये अपना कवालियाँ, ये इसमें बड़ा इसने वाइटल रोल प्ले किया। आज की महफिल मिलाद शेख सईद साहब ने की है, और ये हर साल ही करते हैं, हर साल में बल्कि कई मरतबा करते हैं। कहते हैं जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जहाँ भी है मदीने में है। तो ये महफिलें करवाते रहें तो हमारे अंदर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जा नहीं सकती। देखिए जी, हमारे यहाँ ये सदियों से ये रवायत है कि हम मजहबी तौर पर ईद उल नबी मनाते हैं, और उस मौके पर चिरागा भी करते हैं, नात की महफिलें भी होती हैं, खाना भी खाया जाता है। इससे ना सिर्फ ये कि सबका ईमान ताज़ा होता है, हमारी इश्क रसूल का जो जज्बा है वो जिंदा होता है। महफिल के इख्तिताम पर खसूसी दुआ भी कराई गई, और जबकि लंगर का वसी तरीन इंतजाम भी किया गया था। कैमरा मिली अहया के लिए फिक्र इकबाल से रहनुमाई नागुज़ीर है। इकबाल ने मायूसी के अंधेरों में उम्मीद और रोशनी के चिराग रोशन किए। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल कॉन्फ्रेंस 2023 से खिताब। कहा, इकबाल के फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होकर तरक्की मुमकिन है। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत कुरान इकबाल के फिक्र के बुनियादी महवर हैं। वो मुसलमान उम्मत को तज़किया और तहारत से रास्ता करना चाहते थे। वो समझते थे कि उम्मत मुस्लिमा खुदी और यकीन की बदौलत ही इस इक़वाम आलम में सरबुलंद हो सकेंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शायर थे जिनकी उंगलियां कौम की नब्ज़ पर थीं, और जिसने अपनी फ़लसफ़ाना शायरी के ज़रिए अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, जिसको इस खित्ते के मुसलमान हमेशा याद रखेंगे। डीजीएलजीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलटीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन पब्लिक यूटिलिटी साइट्स पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एलटीए टीमों ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम अल्फा होम्स का साइट ऑफिस का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। कमिश्नर लाहौर व डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर एलडीए टीमों ने गैर कानूनी मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गैर कानूनी और मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों में पब्लिक यूटिलिटी साइट्स पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान एलडीए टीमों ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम अल्फा होम्स का साइट ऑफिस, दफातर और रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मस्मार कर दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम इंजीनियरिंग पार्क में सीवरेज और सड़कें मस्मार कर दी। वेनिस हाउसिंग स्कीम में पार्क की जगह पर कायम तजावुज़ात हटा दी गई। आर्किटेक्ट इंजीनियर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में पार्क की जगह पर बनाई गई गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई। तजावुज़ात बनाने पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। सनी पार्क हाउसिंग स्कीम में कब्रिस्तान की जगह पर कायम तजावुज़ात खत्म कर दी गई। ओपीएफ हाउसिंग स्कीम में सड़क के अतराफ में गैर कानूनी रुकावटें और बैनर हटा दी गई। पीसीएसआईआर स्टाफ कॉलोनी की सड़क पार्किंग साइट पर कायम तजावुज़ात को मस्मार किया गया। ऑपरेशनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग खालिद गुराइया की जेर निगरानी शोबा स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स ने किया। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। खबरों की तमाम तफसीलात आपने मुलाहिजा की, और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा।